السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوریز ود اقسا میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر خدمت ہوں ابتہال بائے حسنہ حسین کا ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر۔ اور ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نیو لسنرز ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو باقی ایپیسوڈز کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک۔ اب بنا وقت ضائع کے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ فیضان سعید نے امل شاذل کی تصویر ایک نہیں کئی لوگوں کو اور کئی مختلف جگہوں پر ارسال کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا بچی کی مانگ کتنی تھی اور اس کے لیے اسے کتنی رقم سب سے زیادہ آفر ہو سکتی تھی۔ وہ میسج دیکھتا رہا، جواب سنتا رہا۔ دلربا سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔ محبت، شادی کا جھانسا اور اس کے بعد وہ بچوں تک پہنچتا تھا۔ اس کے کلائنٹس بیرون ملک رہتے تھے، تبھی رقم بھی تگڑی ہاتھ لگتی تھی۔ دلربا جوان تھی، خوبصورت تھی، مگر حد سے زیادہ بے وقوف ثابت ہوئی تھی۔ پیسہ تو اس کا بھی اچھا آفر ہو رہا تھا، اسے بس شادی کر کے باہر ملک لے جانا تھا اور آگے کی کہانی خود بخود بن جانی تھی۔ صادق نے اسے گہری سوچ میں ڈوبے اور پھر کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ جس لڑکی کے تو چکروں میں پڑا ہوا ہے وہ بدر زمان کی بیٹی ہے، اور جس بچی کی معلومات طے کرتے پھر رہا ہے وہ شاذل کبیر کی اولاد ہے۔ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر صادق کو دیکھا۔ ایک دنیا میں نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ یار تو کتنا آگے نکل گیا ہے۔ صادق کو اس کی سوچ پر تعصب ہوا تھا۔ پہلے کم حیثیت لڑکیاں تیرا ٹارگیٹ تھیں اور اب میں کم زیادہ حیثیت نہیں دیکھتا، مجھے بس اپنے بزنس کے لیے پروڈکٹ چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ اور پھر تو کیوں اتنا بھولا اور سادہ بن رہا ہے جیسے تیرا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے؟ صادق نے کچھ لاجواب ہو کر اپنے لب بھیجے۔ تجھے پتا ہے وہ لڑکی عفت خودکشی کر لی اس نے، تو اس لیے تیرا ضمیر جاگ گیا۔ فیضان کو ہنسی آئی تھی۔ جیسے اس کے کرتوت تھے خودکشی تو بنتی تھی۔ اب اتنا تو سنگ دل نہ بن فیضی، اس نے سب تیرے لیے کیا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا میرے لیے اپنا گھر اجاڑے؟ بات صرف زندگی کی نہیں تھی، اس کی بیٹی کی تھی۔ دیکھ میں تیرے ساتھ تھا اور ہوں، پہلے تیرے معاملات کچھ اور تھے، سوچ کچھ اور تھی، اب تو کچھ اور کر رہا ہے۔ میں پہلے پیسے لوٹ رہا تھا، اب انسان لوٹ رہا ہوں، ایک ہی تو بات ہے۔ اس کی پیشانی کو چھو کر اس نے اپنی بات دہرائی۔ عفت مر گئی، یہ بہت اچھا ہوا، زندہ رہ جاتی تو اس کا شوہر کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ ہی سکتا تھا۔ وہ جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا۔ ٹینشن یوں رفع ہوئی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ زندہ لوگ مسائل کھڑا کرتے ہیں، مردہ لوگوں سے کیا ڈرنا؟ یار فیضی، صادق نے خشک لبوں کو تر کیا۔ دیکھ میں جانتا ہوں تو صرف مالک کی سنتا ہے، یہ اس کا پھیلایا ہوا جال ہے جو اب قابو میں نہیں آ رہا، پر پھر بھی انکار تو ایک آپشن ہوتا ہے نا بھائی۔ میں کیوں اپنے مالک کو انکار کروں؟ میری تو زندگی بدل چکی ہے، مجھے دلربا اور عمل کے لیے اتنی رقم آفر ہو رہی ہے کہ تیری سوچ ہے۔ تیری اپنی بھی ایک بیٹی ہے فیضی، میری بیٹی کا یہاں کیا ذکر؟ فیضان کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا تھا۔ ہے ذکر، اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ۔ منہ بند رکھ۔ سناٹے میں وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ دیکھا، صرف ایک نام لینے پر تیری یہ حالت ہو گئی ہے، سوچ اگر سچ مچ۔ فیضی نے ایک جست میں اٹھ کر اسے گلے سے دبوچ لیا تھا۔ 2-4 گھوسوں سے بھی آرام نہ ملا تھا تو جوتے کی نوک پر رکھ لیا تھا۔ ملازم ہے تو ملازم رہ، اگلی بار کوئی بکواس کی نا تو سیدھا مالک کو بتا دوں گا، زندہ زمین میں گاڑ دیں گے وہ تجھے۔ صادق کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ تو برا پھنسے گا کسی دن، دیکھنا۔ صادق بمشکل بول سکا۔ ہاں برا پھنسوں گا؟ شاید تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ اسی لمحے موبائل پر کال آنے لگی تھی تو فوراً سے ریسیو کرتا ہوا اٹھ گیا۔ ہاں جینت۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی، بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بلا کی مٹھاس آ چکی تھی، تاثر بدل چکے تھے۔ اب وہ بچوں کا پوچھ رہا تھا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی اس کی۔ اپنی ٹائی کی نوٹ درست کرتا، کوٹ سے گرد جھاڑتا ہوا اب وہ بائیں ہاتھ سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں درست کر رہا تھا۔ اکیلے مت جانے دینا اسے، وہ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس گھر سے نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچا تو اس کے انداز میں معصومیت، لہجے میں مٹھاس اور آنکھوں میں ملاوت آ چکی تھی۔ اپنی بیوی بچوں سے ملتے، ماں سے سر پر ہاتھ رکھواتے، ایک بھرے پورے خوبصورت خاندان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے، وہ کسی طور پر بھی وہ فیضان نہیں لگ رہا تھا جسے جیتے جاگتے انسانوں کی اچانک موت مزا دیتی تھی، جس کے لیے لڑکیاں فقط کاروبار کا ایک ذریعہ اور جس کے لیے دولت ہی سب کچھ تھی۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ امی مسجد سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔
ज़ेबा बेगम का वो सबसे सादतमंद बेटा था और औलाद तो उनकी और भी थी, मगर फैज़ान की बात अलग थी। वो ना सिर्फ घर भर का लाडला था, बल्कि नर्म मिजाज और सखे दिल भी था। बीवी के साथ ना सिर्फ उसकी जोड़ी मिसाली थी, बल्कि मोहब्बत भी अनोखी थी। जीनत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। जाने क्यों, मगर आज उसकी ये मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। अच्छा, यानी अब तुम बड़े हो गए हो, खुद से सोचने लगे हो। सईद चुप रहा। किस मुंह से उस निकाह में शरीक हुए हो तुम? भूल गए हो सब कुछ? इतनी पुरानी बात है कि मेमोरी वाइप हो गई है तुम्हारी। उसने सईद की पेशानी पर अंगुष्ठ शहादत ठोकी। सईद का चेहरा सबसे सुर्ख पड़ गया था। अंदरूनी गेट से निकलते ही सन्नान तेजी से कदम उठाता हुआ उनके पास आ गया। चाचू, वो नहीं आना चाहता था, हम उसे जबरदस्ती लाए थे। मरवान ने मुड़कर उसे वार्निंग देने के से अंदाज में अंगुष्ठ शहादत दिखाई। क्या चाहते हो तुम? ये भी कहीं मुर्दा पड़ा हुआ नजर आए। वो फंकारा। सन्नान कुछ बोल ही ना सका। आइंदा तुम और फादी इसके आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरवान का लहजा बतला रहा था कि ये महज एक धमकी नहीं थी, जो वो कह रहा था करके भी दिखा सकता है। यूं भी उसके दिल में उन भाइयों के लिए कोई नरमी नहीं थी, मगर उसके अकाब का निशाना सईद बने वो ये नहीं चाहता था। गलती सईद की नहीं थी, कसूर उसका भी नहीं था। वो बस फैमिली फंक्शन में उसे शामिल रखना चाहता था। सॉरी चाचू। स्टॉप कॉलिंग मी डैड। मरवान की आवाज़ से तनफ्फुर अदा हुआ था। डिडंट योर मदर टेल यू गाइस, तुम्हारे बाप का कोई भाई नहीं है? सन्नान खामोश रहा। सारंग ने सूरत हाल के नज़ाकत का एहसास करते हुए गाड़ी फौरन से स्टार्ट कर दी थी। मरवान ने सईद का बाजू पकड़कर अग्नि निशिष्ट का दरवाज़ा खोल दिया। सईद का जब्त खत्म हो गया था। उसने गुस्से से अपना बाजू छुड़वाया। सईद। मरवान के चेहरे पर गजब नमूदार हुआ। गाड़ी में बैठो, गो टू हेल। वो पूरी कुवत से मरवान को धकेलते हुए चीखा था। साथ चलते हैं। उसने सईद को गिरेबान से दबोचकर गाड़ी में धकेल दिया था। सन्नान घबरा कर पीछे हट गया। दोनों हाथ उसने मदाफानी अंदाज में ऊपर उठा लिए थे। ग्लेड टू हेयर डेट। मरवान का रुख उसकी तरफ हो चुका था। सन्नान उल्टे कदम मजीद पीछे हुआ। तनफ्फुर से बड़बड़ाते हुए मरवान गाड़ी में सवार हो गया। कुछ ही देर में गाड़ी वहां से जा चुकी थी। सन्नान। फादी भागते हुए उसके पास आ गया था। भाई की शादी कैंसिल, दुल्हन ने मना कर दिया। व्हाट? सन्नान को सदमा हुआ। हाँ, सब कैंसिल। घुटनों पर हाथ रखे उसने झुककर अपनी सांसें हमवार की। कभी ऐसा हुआ है चाचू ने कोई शादी अटेंड की हो और शादी कैंसिल ना हुई हो? गॉड। अपने बालों को मुट्ठियों में भरता हुआ सन्नान का रहा। फिर कुछ फिक्रमंदी से वो अंदर भागा था। वेट फॉर मी। फादी भी उसके पीछे भागा था। बैरूनी गेट पर गार्ड्स मुतमईन खड़े थे, इस बात से बेखबर कि आज उनकी अच्छी खासी दुर्गत बनने वाली थी। ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आँख में ख्वाब दमकते थे, जब दिलों में दाग चमकते थे, जब पलके शहर के रिश्तों में अश्कों का नूर लुटाती थी, जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थी, जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे, जब एक तलातम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में, हर अहद निभाने की कसमें खत खून से लिखने की रस्में जब आम थी हम दिल वालों में, अब अपने फीके होठों पर कुछ जलते बुझते लफ्ज़ों के याकूत पिघलते रहते हैं। अब अपनी गुमसुम आँखों में कुछ धूल है बिखरी यादों की, कुछ गर्द आलूद से मौसम है। अब धूप उगलती सोचों में कुछ पैमा जलते रहते हैं। अब अपने वीरा आंगन में जितनी सुबह की चांदी है, जितनी शामों का सोना है, उसको खाकिस्तर होना है। अब ये बातें रहने दीजिए। जिस उम्र में किस्से बनते थे, उस उम्र का गम सहने दीजिए। अब अपनी उजड़ी आंखों में जितनी रोशन सी रातें हैं, उस उम्र की सब सौगातें हैं। जिस उम्र के ख्वाब ख्याल हुए, वो पिछली उम्र थी बीत गई। वो उम्र बिताए साल हुए। अब अपनी दीद के रास्ते में कुछ रंग है गुजरे लम्हों का, कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं। ये पिछले इश्क की बातें हैं। अपनी ड्राइंग बुक की खाली सफ़े पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए राकान ने बेइख्तियारी सर उठाया था। हर नाई के जंगल में खामोशियां धरी थीं। ऊंचे दरख्तों के पत्ते साकिन, फिजा में सुकून ठहरा था। आसमान से उतरती धुंध की मरगोलों में जंगल के रंग मिटने लगे थे। परिंदों की अब कोई आवाज़ नहीं थी। दरख्तों पर कोई आहट, ज़मीन पर कोई चाप नहीं थी। उसने एक पल के लिए चारों ओर निगाहें दौड़ाई और पेंसिल रखकर नीला रंग उठा लिया।
وہ رنگ محض چند لمحوں کے لیے اس کے انتخاب کیے ہوئے دائرے میں رہا، پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مالنی رنگ نکال لیا۔ اس رنگ کی چند ایک لکیروں سے ہی اس کا دل ایک دم سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرائنگ کا وہ صفحہ پھاڑ کر اسے توڑ مڑوڑ کر اچھال دیا تھا۔ اس کے عقب میں امو جان شام کی تیاری کرتے ہوئے اپنا سامان بینچ سے اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے کئی اوزار سنبھال لیے تھے، بکریوں کا باڑ ابھی بند کر دیا تھا۔ عزلت میں اپنے کام نپٹاتے وہ گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ لیتی تھی۔ چند ایک بار انہوں نے راکان کو کوئی آواز بھی دی تھی۔ خلاف معمول آج وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، انہیں جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ آج اس کے پاس اسکول کے قصے بھی نہیں تھے، نہ ہی دوستوں کی باتیں اور لڑائیاں تھیں، نہ بکریوں کی شکوے اور نہ ہی جنگل کی کہانیاں تھیں۔ اندر آگ جل رہی تھی، چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ امو جان کچھ ضروری سامان اندر رکھ کر باہر آئیں تو راکان بینچ پر چڑھ کر آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آلوہی چمک اور حیرت تھی، تاثرات میں جوش اور مسرت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بے اختیاری اوپر اٹھائے۔ دبیز دھند کے مرگولے میں اس نے کسی شے کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ امو جان اندر جاتے جاتے ایک بار پھر رک گئی، گہری سانس بھر کر وہ اس کے پاس آئی تھی۔ بینچ پر چڑھا ہوا وہ ان کے قد سے لمبا ہو چکا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے کندھوں پر پھیلی ہوئی شال کو درست کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سینے پر بازو باندھ لیے۔ اتنی تتلیاں ہیں امو؟ راکان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، آنکھوں کی چمک میں کئی رنگ اترے۔ اس نے دونوں ہاتھ بھر کر اوپر کیے تھے۔ امو جان کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا تھا۔ وہاں کوئی تتلی نہ تھی، فضا میں کوئی رنگ کسی شے کی نام بھی نہ تھا۔ ہر نائی کا جنگل سفید سیاہ کا امتزاج بن رہا تھا۔ اس کی گھاس، درخت، پتے اور بوٹے بے رنگ ہو رہے تھے۔ انہوں نے فوراً سے بیشتر اسے بازو میں بھر کر نیچے اتارا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ دروازہ انہوں نے کافی سختی سے بند کر کے لاک کر دیا تھا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے تمام کھڑکیوں کو چیک کیا۔ راکان ایک بار پھر بینچ والی سائڈ پر کھڑکی سے چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ شیشے سے گال مس کر کے باہر دیکھ رہا تھا۔ بہت دور اور اونچائی تک اسے بہت سی تتلیاں نظر آ رہی تھیں۔ امو جان اب کچن میں کھڑی تھی، ان کے سینے پر کوئی وزنی شے آ چکی تھی۔ ہمارا گھر تتلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی سماعتوں میں کوئی ٹوٹا ہوا جملہ اترا تھا۔ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کسی نے ان کا بازو پکڑا۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی تھی، انہوں نے بے اختیار اپنا بازو ہٹا لیا۔ راکان رخ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر وہ صوفے سے اتر کر بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ امو، امو، اس کے بے ترتیب بال آنکھوں پر آ رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اسے بھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کیا ہوا امو؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا امو، باہر تتلیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بہت ساری۔ اس نے بازو پھیلائے، بہت 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 ساری۔ وہ کہنا چاہتی تھی راکان سردیوں میں تتلیاں نہیں ہوتی، مگر انہوں نے محض اچھا کہنے پر اکتفا کیا۔ ہاں، انہیں گھر نہیں مل رہا نا امو، کہاں سوئیں گی؟ تتلیاں راستہ نہیں بھٹکتی۔ بھٹک چکی ہیں امو، تبھی تو میرے پاس آئی ہیں۔ وہ سن ہوئی۔ تم کیا کرو گے؟ میں ان کے لیے دروازہ کھول سکتا ہوں، میں انہیں گھر آنے کی دعوت دے سکتا ہوں۔ نہیں، صاف انکار کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ جاؤ اپنا بیگ بناؤ۔ راکان کا جوش ایک دم سے ماند پڑ گیا۔ امو بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا آیا۔ امو جان کچھ دیر تک وہاں کھڑی رہیں، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے اطراف میں ہر جانب نگاہ دوڑائی تھی، مگر انہیں کوئی تتلی دکھائی نہ دی۔ کہیں کوئی رنگ، کہیں کوئی شبیہ نظر نہ آئی۔ راکان اور اس کی باتیں وہ بھی کیا سوچنے لگی؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ زرگا کرسٹ اکیڈمی کی عمارت شام کی سنہری اور جامنی رنگوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مرکزی دروازے سے وسیع لون تک کا حصہ سنہرا ہو رہا تھا۔ درختوں کے پتے ساکت، فضا میں خاموشی سی ٹھہری ہوئی تھی۔ تیسری منزل کی بند کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتی ہوئی آئلہ نے ایک عالیشان گاڑی کو احاطے میں داخل ہوتے ہوئے اور پھر صدر دروازے کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا۔ وہ گاڑی مسز ظاہر کی تھی۔ ملازم نے فوراً ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک ادا سے اتر کر وہ اپنے کندھوں پر شال درست کرتے ہوئے اندر داخل ہو چکی تھی۔ آئلہ کی دھڑکن ایک دم سے شدید ہو چکی تھی۔ اس نے کھڑکیوں کے سامنے پردے پھیلا دیے تھے۔ چوکھٹ کے ساتھ پشت ٹکائے ہوئے وہ بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ دور سے ابھرتی ہوئی قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دستک کو وہ اگلے کئی لمحوں تک خاموشی سے سنتی رہی۔ آئلہ حدید، ریشم کی آواز بلند ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھول دیا۔
कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिसेस जहीर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई थी। मोहब्बत व अपनायत से उसे गले लगाया। तुमने मुझे हैरान कर दिया। खुद से अलग करके उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखा। उनका चेहरा मेकअप से आरी निखरा निखरा सा लग रहा था। घुंघराले बाल केचर में मकीद थे। लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट ठहरी हुई थी। कमाल की अदाकारी करती हो, कमाल का जवाब देती हो। आयला के लब खामोशी से ढले रहे। उसकी आंखों में वीरानी ठहरी रही। बैठो। उसे इशारा करते वो खुद सोफे पर बराजमान हुई। आयला उनके सामने बेड पर बैठ गई। रेशम ने शॉपिंग बैग्स उसके सामने मेज पर रख दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट में ड्रेस कोड की कोई शर्ट नहीं थी, सो मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े लिए हैं। रेशम ने एक एक करके उसे तमाम जोड़े दिखाना शुरू किए। मुख्तलिफ फूल और रंगों के फूलदार कपड़े थे। मैचिंग स्कार्फ और जूते भी थे। उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदी थी। छोटे छोटे इयररिंग्स, सादा से लॉकेट चेन, रंग बिरंगे फूलों के नक्श लिए चूड़ियाँ। रफ़ीक ने बताया था तुम्हें फूलदार बहुत पसंद है। मिसेस जहीर उसे बगौर देख रही थी। उसके वजूद पर वो नीला फूलदार लिबास काफ़ी जच रहा था। सोचा क्यों ना तुम उसे अपना ड्रेस कोड बना लो। आयला खामोश रही, उसका सर झुका रहा था। उन्होंने देखा उसका मैरून बैग बिस्तर पर पड़ा था। ज़रूरत की चंद अशियाँ वो रख चुकी थी। मुझे बताया गया था 9 बजे तुम्हारी रवानगी है। उसने सर को इस्बात में जंबिश दी। मुमकिन है अरबाज तुम्हें खुद लेने आए, या हो सकता है वो किसी और को भेजें। दोनों सूरतों में तुम्हें मोहतात रहना होगा। मिसेस जहीर संजीदगी से गोया हुई। रेशम की निगाहें मुसलसल आयरा के चेहरे पर जमी हुई थी। आज वो ना जवाब दे रही थी, ना कोई सवाल कर रही थी। क्या बात है, चुप क्यों हो? मिसेस जहीर ने पूछा। अपने नाखून से हथेलियों को खुरसते हुए उसने आहिस्ता से सर उठाया। मुझे बोलना चाहिए। उसकी बात का पस मंज़र समझते हुए लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। मैं तुम्हें वही कॉन्फिडेंस देखना चाहती हूँ जो तुमने अरबाज को दिखाया है। मरने से पहले जिंदा रहने की कोशिश हर इंसान करता है। मिसेस जहीर की मुस्कुराहट सिमट गई। तुम मरने का सोच रही हो? मैं जिंदा रहने की बात कर रही हूँ। फिर से तल्ख हो रही हो? हकीकत बता रही हूँ। मिसेस जहीर ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। इतनी कमज़ोर तो नहीं हो कि सुसाइड कर लोगी। इतनी मजबूत भी नहीं हूँ कि सरवाइव कर जाऊंगी। मिसेस जहीर के तासुरात कुशीदा होने लगे। टांग पर टांग रखते हुए उन्होंने सोफे के साथ कमर लगा ली थी। रफ़ीक अब काम पर जाने लगा है। आयशा और फहद पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारी ताई ने भी अब कपड़े सीना छोड़ दिए हैं। आयला ने भी इख्तियारी सर उठाया। उसकी आंखों में गहरे दर्द की शबिया ढेरी थी। मैंने अभी खासी रकम भिजवाई है, कर्ज उससे अदा कर दिया है। कुछ दिनों तक गाड़ी भी खरीद लेंगे। मोहल्ले में तुम्हारे मुतालिक ऑलरेडी ही बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं, और कभी उम्मीद है कि वो ये घर भी जल्दी छोड़ देगा। सर पीछे किए हुए उन्होंने छत पर निगाहें दौड़ाई। सोचो, अगर मुझे गुस्सा आ जाए और मैं उसे किसी और केस में फंसा दूं, या जो कुछ मैंने दिया है वो सब वापस ले लूं, फिर? चंद लम्हों का ड्रामाई वक्फा इख्तियार किया। बताओ, जिंदा रहकर क्या करोगी और मरकर क्या कर लोगी? आयला को हंसी आ गई। मैंने एक बात कही और आप इतना डर गई? जिसे तुम डर कहती हो वो मेरी वार्निंग है। मिसेस जहीर के तासुरात सर्द हो गए। आयला ने कलाई मोड़कर वक्त देखा। 8 बज रहे हैं, मुझे तैयारी भी करनी है। क्या आप अरबाज खान के आने तक यहीं बैठे रहना चाहती हैं? तमीज़ से आयला। अपनी मालकन के इस बेअदबी पर रेशम को गुस्सा आया। मिसेस जहीर ने हाथ खड़ा किए हुए उसे मजीद कहने से रोक लिया था। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी तैयारी की फिक्र है। वो इत्मीनान से गोया हुई। लेकिन मुझे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि जहर केसर के अंदर कैसे जाएगा। मिसेस जहीर की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे अच्छा लगता है जब तुम इस तरह की बातें करती हो। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मजबूरी है, और क्या कर सकती हूँ। मिसेस जहीर की आंखों में चमक उतर आई। जहर के लिए तो हमने बहुत मेहनत की है। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेशम तुम्हें सब बता देगी। बेस्ट ऑफ लक। वो जाने के लिए मुड़ गई। हैंडबैग पर गिरफ्त बढ़ाए हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला था, और फिर कुछ याद आ जाने पर रुक गई। और हाँ, उन्होंने मुड़कर उसे देखा। ये मत समझना कि कसरे जलाल में मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान नहीं सकूंगी। उनका लहजा पुर इसरार हो गया था। वहाँ ऑलरेडी कोई है जो मेरे लिए काम कर रहा है। आयला हदीद की धड़कन तेज हो गई। मिसेस जहीर जा चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। कसरे जलाल के जिम हॉल की तमाम बत्तियां यकायक रोशन हुई थीं।
अपने टेप पर कोई मंजर देखते हुए मरवान की भवें एक पल को सिकुड़ी। मालिक, क्या हुक्म है? सारंग पूछ रहा था। करने दो जो करता है, जवाब देकर उसने राब्ता मुंतका कर दिया था। ईयरपीस मेज पर रखते हुए वो खिड़कियों की जानिब जा खड़ा हुआ था। उसने हल्के सुरमई रंग का खुला ढीला सा सूट पहन रखा था। बाल कुछ नमी लिए हुए माथे पर बेतरतीब से हो रहे थे। आंखों में गहरी सोच की परछाइयां थी। लब बाहम पेवस्त किए हुए वो बाहर देख रहा था। उसके अकब में कॉफी टेबल पर मैकबुक और कुछ कागजात रखे थे। उन कागजात पर कई नाम और कई नंबर लिखे थे। क्या हो तुम, मलका एलिनोर? उसने गहरी सांस भरी। बेनाम सी आहट पर वो एकदम से मुड़ा। उसके पुरतेश कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया था। जलाल साहब शदीद गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुए थे। डैड? वो उन्हें देखकर हैरान हुआ था। आपने तो कहा था जावियार भाई की तरफ रुकेंगे। जलाल साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उनके झुर्रियों जदा चेहरे के तासुरात में करख्ती ठहरी हुई थी। क्या हुआ, सब ठीक है? जहां तुम जाओ वहां कुछ ठीक हो सकता है? मरवान के अकब में दीवार की खिड़कियों से दिखाई देती वादी के पहाड़ सिया हो चुके थे। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि सब ठीक रहे। जेबों में हाथ डाले हुए वो संजीदा हुआ। ना कोई मेरे असाब पर सवार हो, ना मेरे गुस्से का शिकार हो। कोशिश तुम सिर्फ बर्बादी की करते हो। जलाल साहब का लहजा काटदार हुआ था। मरवान के तासुरात संजीदा हो गए। पूरे खानदान के सामने तुमने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई लाठी फर्श पर इस कुव्वत से मारी थी कि आवाज राहदारियों तक लॉन्च में गई थी। मैंने सबको झुठलाकर हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। अपनी हर ताकत तुम्हें सौंपकर अपने कंधों से ऊंचा किया है। तुम्हारे किसी फैसले पर मैंने एतराज नहीं किया और उसका सिला तुमने आज मुझे ये दिया है। उनके लहजे में गुस्सा, कर्ब और सदमा था। आंखों में पहली बार मरवान ने अपने लिए नफरत देखी थी। डैड, डोंट कॉल मी डैड। उन्होंने सरहद से उसकी बात कता की। मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम वहां मेरी कदर करते। जब मैं रोक रहा था तो तुम वहीं रुक जाते। उनकी भारी आवाज में गरज थी। मैं रुका था। अपने लहजे को हत्तल इम्कान हमवार किए हुए उसने तहम्मुल से जवाब दिया। आपने जब पहली बार निकाह का फैसला किया था तब मैं रुका था डैड। जलाल साहब की लहूरंग आंखें उसके चेहरे पर जमी रहीं। उस वक्त मैंने आपको रोका था और आप नहीं रुके थे। उसकी आंखों में शिकवा उतरा, लहजे में सख्ती दर आई। आपका वो फैसला गलत था। दुरुस्त होता तो आज वो हमारे दरमियान खड़ी होती। जलाल साहब की निगाहें एक पल को भटकी। उनके ख्यालात जायद होने लगे थे। मेरा वो फैसला गलत नहीं था। मेरा फैसला आज भी गलत नहीं है। मुझे तलाक पेपर्स पर साइन चाहिए थे और वो मैंने ले लिए। इस काम के लिए तुम और कोई मौका देख सकते थे। वो गुर्राए। भरे खानदान के सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। इंडोर प्लांट्स के पत्तों पर हल्की सी जंबिश हुई। खुश्क मिट्टी ने कतरों के अपने अंदर समो लिया था। आपको क्या लगता है मैं किसी और मौके पर यह बात करता और वो मान जाते? जलाल साहब अपनी जगह ठहर गए। तुम मुझसे बात कर सकते थे। कदमों की हरकत मरवान के ऐन सामने आकर थम गई। मफलर से पानी टपकने लगा। आपसे बात की थी डैड, मगर आपको तो सिरे से तलाक पर ही एतराज था। हाँ था एतराज, अभी भी है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मरवान को उनकी बात से सख्त इख्तिलाफ था। आप सिर्फ वलीद के दादा बनकर सोच रहे हैं। मैं सरबराह हूं मरवान। मेरी बात एक के लिए नहीं हो सकती। तलाक की कोई वजह नहीं थी, नहीं हो सकती थी। निकाह रहने देते, क्या फर्क पड़ता था? आंखों में सदमा लिए वो बाप को देखता रहा। क्या फर्क पड़ता था? उसके लब हिले। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो रुख बदल गया था। लफ्जों का दर्द रूह के अंदर कहीं सरायत करने लगा। हम हकीकत नहीं बदल सकते। जलाल साहब की आंखों में नमी सी उतर गई थी। वो मजबूती सर उठाए हुए खड़े थे। अगले कई लम्हे उनके माबेन खामोशी छाई रही थी। फिर वो सोफे पर बैठ गए। मैं नहीं चाहता था वलीद उसे तलाक दे। उनका लहजा टूटा हुआ था। मगर मैं यही चाहता था। मरवान की पुश्त उनकी तरफ थी। उन्होंने आज़ादगी से सर उठाया। ये सईद की जिंदगी बचाने की मेरी आखिरी कोशिश थी डैड। जलाल साहब सदमे से दंग उसे देखकर रह गए थे। उनके गुमान में भी वो बात नहीं आई थी जो मरवान कह चुका था। तुम बदगुमान हो रहे हो मरवान, वो एक हादसा था। आज जो हुआ आप उसे भी हादसा ही समझ लें। उसका चेहरा सपाट रहा। जलाल साहब ने कर्ब से उसे देखा। तुम दोनों भाई कब तक, आखिर कब तक इस तरह लड़ते रहोगे?
وہ بہت دلگیری سے کہہ رہے تھے، جنہوں نے جنگ شروع کی ہے آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جلال صاحب مزید کچھ کہہ نہ سکے۔ وہ کچھ دیر تک جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا رہا تھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جلال صاحب اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے۔ جمان ہاؤس میں آج خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ گھر کے تمام افراد پرجوش اور خوش نظر آ رہے تھے۔ خاندان کے دیگر لوگ بھی آج کھانے پر مدعو تھے۔ شاہ بلوت کے نیچے بیٹھے اپنی انگلیوں کی پوروں کو کھروستے ہوئے وہ ذرا سا رخ موڑے ہوئے گردیسی ہاؤس کی تاریک کھڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ زمان ہاؤس کی روشنیاں گردیسی ہاؤس پر بھی پڑ رہی تھیں۔ اوپری منزل کی دیواروں پر سائے متحرک ہو رہے تھے۔ آج چھت پر بھی لائٹنگ کا کام ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار گردیسی ہاؤس کی جانب اٹھ جاتی تھی۔ اندرونی منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ نکال کر اپنے آنکھوں کے سامنے کر لیے۔ انگلیوں کے پوروں میں جو درد اٹھا تھا وہ اسے اب ہتھیلی تک محسوس ہو رہا تھا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ اب وہ لون کی گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے عقب میں چوکیدار نے کسی کی اطلاع ملتے ہی آنن فانن گیٹ کھول دیا تھا۔ شاندار سی گاڑی زمان ہاؤس کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ صدر دروازے سے عصمت بیگم باہر آ گئیں۔ کامران شاہ زیب اور گھر کے دیگر افراد بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ پرس ہاتھ میں لیے ہوئے دوسرے ہاتھ میں اپنے ڈائی بالوں کو درست کرتے ہوئے دلربا باہر نکل آئی تھیں۔ میری بیٹی آئی ہے۔ عصمت بیگم نے محبت سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ سمرا نے انتہائی حاسدانہ نگاہوں سے اس کے تیاری، لباس اور جیولری دیکھا تھا۔ عثمہ تائی سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تھی، فوراً سے نیچے آ گئی۔ زلیخا پھپھو بھی بڑی محبت سے بہن سے ملی تھی۔ شمو گاڑی سے سوئی ہوئی عمل کو نکال لائی تھی۔ عصمت بیگم نے اپنی نواسی کو بازو میں بھر لیا تھا۔ دلربا انوشے اور شہزیب سے ملی۔ اپنے بھائی کے گلے وہ کافی دیر تک لگی رہی تھی۔ 14 سال کا عرصہ کم نہ تھا۔ وہ تو اس کی شادی پر بھی نہیں آ سکا تھا۔ ایسی مضبوط حد تھی جو اس کے والد نے اس پر کھڑی کر دی تھی۔ وہ رشتوں سے مکمل کٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ ابتہال کی نگاہیں مسلسل ان سب پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آمادگاہ بنا ہوا تھا۔ بیٹیاں جب میکے واپس آتی ہیں تو کیا ایسے استقبال کیا جاتا ہے ان کا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ تمہارے ماموں نانا وغیرہ نہیں ہیں کیا؟ تصور کی دیوار پر رمشا کا چہرہ اترا۔ سماعتوں میں اس کی آواز گونجی۔ اس کے اندر کا شور ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ یہ گھر دلربا کا مائکا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا وہ استقبال بھی محبت و چاہ سے کر رہے تھے۔ ابتہال نے گہری سانس بھر کر نگاہ ہٹا لی۔ وہ پھر سے گردیسی ہاؤس کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنا وجود بھی اس گھر کی طرح ویران اور منجمد لگا۔ اس کے عقب میں سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے اندر جا چکے تھے۔ توقع کے برعکس دلربا بے انتہا خوش تھی۔ وہ سب سے محبت سے مل رہی تھی، بچوں سے پیار کر رہی تھی۔ اس کے رویے کی اس تبدیلی کو سبھی افراد نے محسوس کیا تھا، ورنہ ہر فیملی گیدرنگ پر اس کا منہ بتا رہا ہوتا تھا کہ وہ چڑچڑی ہو جاتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور اپنے سسرال جانے پر بھی اچھا خاصا تماشا کھڑا کر دیا کرتی تھی۔ اس کی انہی حرکتوں سے عاجز ہو کر عصمت بیگم نے اسے گھر کی چھوٹی بڑی خوشیوں پر بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شام کے کھانے پر خوب اہتمام کیا گیا تھا۔ رات گئے تک بچہ پارٹی بڑوں کو پاس بٹھائے ہوئے ہلا گلا کرتی رہی تھی۔ باتوں کا رخ امرین کی سسرال کی طرف ہوتا رہا تھا۔ امرین شرمندگی سے مسکراہٹ لیے ہوئے بس ہنستی مسکراتی رہی۔ دلربا کی نگاہیں مسلسل انوشے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا انداز، بات چیت کا اسٹائل، رنگ ڈھنگی بدل چکا تھا۔ موبائل پر میسج آیا تو اس کا ذہن انوشے سے بھٹک گیا۔ فیضان کو اس کی یاد آ رہی تھی۔ وہ تصویر مانگ رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی چند تصویر کھینچی اور ارسال کر دی۔ عصمت بیگم نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشیوں کی ایسی چمک تھی جو انہیں شادی کے بعد کبھی بھی دکھائی نہ دی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ ادھر ادھر کی چند باتوں اور حال احوال کے بعد انہوں نے شازل کا پوچھا۔ دلربا نے مسکرا کر موبائل سے نگاہ ہٹا لی تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ہفتے کو آ جائے گا۔ عصمت بیگم کی جانچتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ میرا سوال یہ نہیں تھا۔ دلربا نے اب کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو آپ جاننا چاہتی ہیں ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، یہی جاننا چاہتی ہوں میں۔ دلربا چند لمحوں تک لاؤنج کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے گہری سانس بھری۔ اب سب ٹھیک ہے۔ توقع کے برعکس اس کے انداز اور لہجے میں مکمل اطمینان تھا۔ بلکہ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ عصمت بیگم اس کے جواب پر شزدر ہوئی تھی۔ انہوں نے تو یہ امید بھی چھوڑ دی تھی کہ وہ دلربا کے منہ سے کبھی ایسے الفاظ بھی سن پائیں گی۔ وہ مدھم لہجے میں انہیں اپنے اندر کی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے لگی تھی۔
उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो शाजिल से मोहब्बत करने लगी थी, उसका और अपनी बेटी का ख्याल रखने लगी थी। उस रिश्ते को लेकर अब वो बहुत संजीदा हो गई थी। असमत बेगम ने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया था। पिछले साल जब वो आई थी तब उसने तलाक का मुतालबा कर दिया था और इस साल वो रिश्ता निभाने की बात कर रही थी। असमत बेगम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। अपनी बेटी के लिए उनके दिल से दुआएं ही निकल रही थी। और फैज़ान, चंद लम्हों के बाद उन्होंने कुछ तरद्दुद करके उसे कुरेदा। मेरा उसके साथ अब कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने एतमाद में लेकर अपने हर बुरे रवैये का यूं एतराफ़ किया था कि असमत बेगम एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। उनके अंदर के तमाम खदशात गहरी नींद सो गए थे। आपका और बाबा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। देर से ही सही मुझे ये बात समझ में आ गई। उसकी मुस्कुराहट मसनूई, उसकी आंखों का तासुर इंतहाई बनावटी था। असमत बेगम ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा था। ऐसा खूबसूरत, अच्छे इखलाक वाला शोहर है तुम्हारा, इतना बड़ा कारोबार है। उस फैज़ान में ऐसा क्या था जो उसे तुम्हारे लिए चुनती? दिलरुबा ने अपने अंदर उठते हुए गुस्से के तूफान को दबा लिया। ये मोहब्बतों का तो बस ड्रामा होता है, फैसला वही बेहतरीन जो माँ बाप करते हैं। अब इस मिराल को ही देख लो, क्या हाल कर लिया अपना इसने। माँ बाप की सुनी होती तो ऐसे जलील व ख्वार होती। बाखुदा अल्लाह का आजाब है ये। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए उन्होंने तासुब से सर हिलाया। उस में मिराल ट्रे हाथ में लिए हुए लाउंज में दाखिल हुई थी। दिलरुबा की निगाहें बेइख्तियारी उस पर जा ठहरी। जरा नहीं बदली है। उसने सरता पैर मिराल का जायजा लिया। हुलिया आम सा था, मगर फिर भी उसमें कुछ तो खास था। अनुषा को पता है इसके बारे में? टांग पर टांग जमाए हुए उसने लट उंगलियों में घुमाई। नहीं, ना उसने पूछा, ना हमने बताया कभी। दिलरुबा की मुस्कुराहट इस्तेज़ाइया हुई। दोनों को एक ही घर में रखा हुआ है आपने, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। मजबूरी है, निकाल भी नहीं सकती। असमत बेगम के तासुरात करख्त हो चुके थे। ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है। दिलरुबा की निगाहें बेइख्तियारी अनुषा की जानिब उठ गई। उसे शक नहीं हुआ? मैंने सबको मना कर रखा है, ये बात कभी अनुषा तक नहीं जाएगी। दिलरुबा की आंखें कुछ सोचकर चमकी। पूरे घर को हाला ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है और आपको लगता है कि अनुषा को कोई भनक तक नहीं पड़ेगी? असमत बेगम ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? उनकी दिलरुबा के साथ फ़ोन पर कभी इतनी तवील गुफ्तगू होती ही नहीं थी कि वो घर के हालात से उसे आगाह करती। बस बता दिया है किसी ने। असमत बेगम का फौरन ध्यान दुरेफिशा की तरफ चला गया। फ़ोन पर अक्सर वही बातें करती रहती थी। यकीनन उसी ने ही दिलरुबा को इब्तिहाल के रवैये और लड़ाइयों के बारे में बताया होगा। दिलरुबा अब अनुषा को देख रही थी। इटली में रहकर उसके अंदाज व अतवार में काफ़ी बदल चुके थे। दोनों कज़न्स थीं, अच्छी खासी दोस्ती रही थी, मगर अनुषा तो अब जैसे उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आपकी बहू में नखरा बहुत आ गया है, अब उसके साथ मत उलझने लग जाना। असमत बेगम ने उसे तंबी की। बेपरवाही से बालों में हाथ फेरते हुए वो किसी और तरफ देखने लगी। उसी लम्हे शम्मो अमल को उठाते हुए उनके पास आ गई। अमल बिलक बिलक कर रो रही थी। नया घर, अनजान लोग, वो मुतहविश से तमाम चेहरों में अपने बाप को ढूंढ रही थी और बाप उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ओह प्लीज़ ले जाओ इसे यहाँ से। दिलरुबा का मूड एकदम से गारत हो गया था। इंतहाई तनफ्फुर से उसने अपने जानी बढ़ते हुए अमल का हाथ झटक दिया था। वो शम्मो की गिरफ्त में बेकाबू हो रही थी। असमत बेगम ने बरहमी से उसे देखा। क्या हो गया है दिलरुबा, बच्ची रो रही है? तो इस शम्मो को मैंने किस लिए दी थी? वो भड़क उठी। चुप करवाओ ना। एक पल में उसका मूड, तासुरात, अंदाज सब बदल चुका था। वो फिर से मोबाइल देखने लगी थी। असमत बेगम गहरी सांस भर कर रह गई। मुझे लगा तुम बदल चुकी हो। हाँ, बदल चुकी हूँ। इंतहाई बदतमीजी से जवाब देते हुए उसने सर उठाया। वहाँ दिन रात में इसे देखती रहती हूँ, यहाँ कुछ देर के लिए शम्मो देख लेगी तो कयामत आ जाएगी। असमत बेगम एकदम से मोहतात हो गई थी। नहीं चाहती थी उनकी बेटी के मिजाज पर कुछ गिरा गुजरे। अच्छा, अब मूड तो ना खराब करो। उन्होंने शम्मो को वहां से जाने का इशारा किया। वो रो रो कर बेहाल होती हुई अमल को हॉल और फिर राहदारियों में घुमाती रही। अमल शाजिल ने चुप ना होना था, ना हुई। शाजिल को गुड नाइट का मैसेज किए दिलरुबा फ़ोन कान से लगाए हुए खिड़कियों के पास जा खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ फैज़ान था। वो उसकी मोहब्बत के हिसार में अपने एतराफ़ से बेनियाज हो चुकी थी। हंसते हुए कुछ सुन रही थी, कुछ कह रही थी। जिंदगी इतनी मुकम्मल और इतनी खूबसूरत उसे पहले कभी नहीं लगी थी। कदमों की आहट शाह बलूत के पास आकर थम गई थी। आदिल का साया इब्तिहाल के वजूद पर ठहर गया था। दरख्त के साथ पुष्ट लगाए हुए
आंखें मूंदे हुए उसका सर एक जानिब ढलका हुआ था। शॉल वजूद पर थी, दाहिना हाथ पहलू में पड़ा हुआ था। शोर शराबा और म्यूजिक की आवाज़ जमान हाउस के दरो दीवार के अंदर कहीं रुकी हुई थी। बाहर खामोशी और मुकम्मल सन्नाटा था। गहरी धुंध और कोहरा था। जैकेट की जेबों में आदिल की मुट्ठियां सख्ती से बिछी हुई थी। आंखों में कहर उतरा हुआ था। उसके जहन में एक ख्याल था, प्लानिंग थी, इरादा था और मंसूबा भी। बदले की आग तेज थी। उस आग की तपिश में वो इब्तिहाल को झुलसते हुए देख रहा था। जेब से हाथ निकालकर उसने आहिस्तेगी से आगे बढ़ाया और उसी लम्हे मिराल की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। इब्तिहाल को आवाज़ देते हुए उसने अगबी दरवाज़ा खोल दिया था। आदिल ने झटके से रुख बदला। मिराल की निगाह उसकी निगाह से टकराई। मिराल के हाथ में किताब थी, छूट कर नीचे जा गिरी। आंखों में खौफ व हरास फैल गया था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वो उसलत में कदम उठाती हुई आदिल और इब्तिहाल के दरमियान आ चुकी थी। उसके खौफ भरे तासुरात आदिल को मजा दे गए थे। वो अपनी चाल और मंसूबे पर मुतमईन हो गया था। सॉरी करने आया था मामी, उस दिन बाल खींचे थे ना तो नाराज हो गई थी। जाओ यहाँ से। मिराल का दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। जा रहा हूँ। वो कमीनगी से मुस्कुराया। इब्तिहाल से फिर कभी बात कर लूंगा। वो उसके दिल में खौफ बिठाए हुए मुतमईन सा वहां से चला गया था। हाला? उसने बेंच पर झुककर इब्तिहाल को झंझोड़ा था। उसने कसमसाकर फौरन आंखें खोली। मिराल की अटकी हुई सांसें एकदम से बहाल हुई थी। तुम ठीक हो ना? उसने कंधों को छुआ, बाजू को टटोला, फिर उसके हाथ थामे। इब्तिहाल ने चौंक कर अतराफ में निगाह दौड़ाई, फिर एकदम से अपने हाथ छुड़वाती हुई बेंच से उठ खड़ी हुई थी। जाने उसकी आंख कब लगी थी, कैसे लगी थी, वो सोचकर हैरान हुई थी। तुम यहाँ बाहर इतनी ठंड में बैठी थी? वो नहीं बता सकी थी कि घर के अंदर जो आग जल रही थी उसमें उसका दम घुट रहा था। मिराल को नजरअंदाज किए हुए वो कमरे में चली गई। जूते उतारे अपने बिस्तर पर चढ़ गई। दीवार के साथ टेक लगाए हुए अब वो मिराल को देख रही थी। मिराल ने कपड़े बदलकर नमाज अदा की और उस दौरान ही इब्तिहाल की हर निगाह उसके हर रुकू और सजदे पर मरकूज रही। फर्ज और नवाफिल के बाद वो दुआ मांगकर उठी तो इब्तिहाल सीधी हो बैठी। आपका मायका कहाँ है? जाए नमाज लपेटकर कुर्सी पर रखते हुए मिराल एक पल के लिए साकित हो गई। रमशा भी मुझसे पूछ रही थी, मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए मिराल अपने बिस्तर पर बैठ गई। साइड टेबल के दराज को जाने क्यों वो उलटने पुलटने लगी थी। कभी बताया नहीं आपने, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है? मिराल को अपनी धड़कन कानों में बजती हुई महसूस हुई। उसका तनफ्फुस भारी होने लगा था। उसने उठकर अलमारी खोली, यूं जाहिर किया जैसे कुछ तलाश कर रही हो। तलाश शायद रिश्तों की थी जो उसे अपने अंदर कहीं मिल नहीं रहे थे। कोई आपके पीछे नहीं आया? वापस आप भी नहीं गई, क्यों? मिराल की पुश्त उसकी तरफ थी। अलमारी का रुख किए हुए उसने दुपट्टे को भींचकर अपनी लड़चाहट पर काबू पाने की कोशिश की। आपको भी सबने कह दिया था, मर चुकी हो, वापस ना आना। मिराल ने गर्दन मोड़कर इब्तिहाल को बहुत ही कर्ब से देखा। उसका चेहरा तासुरात से आरी था। उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में कुछ था जिसे मिराल समझने से कासिर थी। आपकी फैमिली में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिससे आप माफी मांगती और वो आपको माफ कर देता? मिराल के लब तकलीफ दे मुस्कुराहट में ढल गए। मेरी फैमिली तो सिर्फ तुम हो। मुझे तुमने माफ नहीं किया तो कोई और क्यों माफ करेगा? इब्तिहाल का पूरा वजूद सन्नाटों में घिर गया था। लब सख्ती से भिज गए। उसे उम्मीद नहीं थी सवाल का जवाब ऐसा होगा। मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ, उसने सपाट लहजे में मिराल पर वाजे कर दिया। मिराल कुछ देर तक उसे नम आंखों से देखती रही। जिंदगी में पहली बार इब्तिहाल ने उससे अपने ननिहाल के बारे में पूछा था। पहली बार उसके अंदर उन रिश्तों के हवाले से तजस्सुस उभरा था जो उसकी जिंदगी में कहीं नहीं थे। कोई नहीं था। उसने एक सर्द आह भरते हुए अपने अंदर के गम को आंखों में ठहरा लिया। भाई बहनें पेरेंट्स, मैं इकलौती थी। एक माँ बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था। उसने अलमारी बंद कर दी। आंखों में बेयकीनी का तासुर लिए हुए वो मिराल को देखती रही। उसकी जिंदगी में सिर्फ माँ का रिश्ता था। उसी माँ को उसने शाहजेब के लिए इतनी आसानी से छोड़ दिया था। आपको डर लगता है कहीं मैं भी आपकी तरह? इब्तिहाल, उसने रुख मोड़कर बहुत ही सख्ती से जुमला मुकम्मल करने से रोका था। क्यों डर लग रहा है? कहीं मैं भी आपकी तरह ना करूं? मिराल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। आपकी तरह भाग ना जाऊं, डर लगता है आपको? हाला चुप कर जाओ।
بہت صبر کے ساتھ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ میں بچپن سے ایک ہی بات بار بار سنتی آ رہی ہوں، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس کے لہجے میں کرب اور غصہ تھا۔ عصمت بیگم تو اکثر کہتی ہیں میں بھی بھاگ جاؤں گی۔ حالہ؟ میرال کی آواز ایک دم سے بلند ہوئی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ماں کے فیصلے بیٹیوں کی زندگی پر اثر نہیں ڈالتے؟ میری اپنی زندگی ہے اور تمہاری اپنی۔ میرال نے ضبط کے ساتھ اپنا لہجہ نرم رکھا تھا۔ فرق کیا ہے؟ ابتحال چیخ پڑی۔ بتائے نا، فرق کیا ہے؟ میرال کو ایک جھٹکا سے لگا تھا۔ بچپن سے لڑکپن کا ہر لمحہ زندہ، ہر احساس حقیقت ہو گیا۔ سر پر دوپٹہ لیتے اس نے کندھوں پر شال ڈالی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے حالہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ گل ویلفیئر ہائی اسکول کے بریک کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ اپنی کتابیں ڈیسک میں رکھتی ہوئی ابتحال سیدھا لائبریری کی طرف چلی آئی تھی۔ رمشا نے اسے راہداری میں ہی جا لیا تھا، وہ ابھی اس کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی ابتحال اگبی ریکس کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں کئی کتابیں کارٹنز میں ہنوز بند پڑی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے ایک میں رکھی ہوئی تمام کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے اچھے سے یاد تھا ہیثم کی کتاب اس نے وہیں کہیں رکھی تھی۔ رمشا اس کے عقب میں دوسری ریک کا جائزہ لیتی ہوئی ٹہل رہی تھی۔ تاشا جی کی کہانیوں کا پورا کلیکشن وہاں سجا ہوا تھا۔ اس نے اس لکھاری کے بارے میں اسکول میں اتنا کچھ سن لیا تھا کہ آنکھوں میں اشتیاق سمیٹے ہوئے وہ وہیں رک گئی تھی۔ اس نے ایک کتاب نکالی اور ورق گردانی کرنے لگی۔ لائبریری میں مکمل سناٹا تھا۔ سامنے ٹیبل پر کچھ لڑکیاں خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھیں اور لائبریرین ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے رجسٹر میں کچھ لکھ رہی تھی۔ خاصی تگودو کے باوجود ابتحال کے ہاتھ میں وہ کتاب نہ لگی۔ اس نے نچلا لب کاٹتے ہوئے کچھ محتاط سے ہو کر ریک کی دوسری جانب لائبریرین کو دیکھا جو مصروف تھی۔ گھوم کر وہ کارٹن کے پاس چلی گئی۔ اس نے ٹیپ کھینچ کر باکس کھولا اور کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگی، اور تبھی ایک کتاب اس کی انگلیوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ قصر جلال کی گہرائیوں میں بستر پر پڑے بے سود ہیثم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خون سے تر ہوتی ہوئی انگلیوں سے اس نے کسی کتاب کا صفحہ پاڑا تھا۔ نیلی روشنیوں میں راہداریوں کا منظر ایک پل میں واضح ہوا۔ اسٹریچر گھسیٹنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ابتحال نے کتاب چھوڑ دی۔ اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ پل کے جھپکاتے اس نے فوکس جمانے کی کوشش کی۔ درد کی شدت برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ ابتحال؟ رمشا کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ اسی سرعت سے کتاب اٹھایا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کارٹن اس نے پاؤں سے آگے کو کھسکا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے یہ کتاب اٹھائی، کیسی ہے؟ اس نے دمیا ناول کا پہلا حصہ اٹھا رکھا تھا۔ اچھی ہے، تاشا جی کی ہر کتاب اچھی ہوتی ہے۔ آنکھوں میں اشتیاق لیے ہوئے رمشا میز پر جا بیٹھی۔ ابتحال نے لائبریرین کو دیکھ کر کچھ تسلی کی اور پھر ریک کی اوٹ میں ہو کر کتاب کا جائزہ لیا۔ ہارڈ کور خالی تھا، اس پر کتاب کا عنوان نہیں لکھا تھا۔ اس نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پر آٹوگراف تھا، ہیثم کے نام۔ میری کہانی کا صفحہ 9 تمہارے لیے ہے، اور نیچے تاشا جی کے سائن تھے۔ ابتحال حیران و ششدر رہ گئی تھی۔ تاشا جی کے سائن وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ رومی اکثر اسے سائن شدہ کتابوں کی تصویر دکھاتا رہتا تھا۔ اس نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے تیزی سے صفحے پلٹے۔ کتاب کے ہر لفظ اور جملے کو سیاہ قلم سے کاٹا گیا تھا۔ ترتیب سے آگے بڑھتے ہوئے وہ صفحہ 8 پر رک گئی تھی۔ آگے صفحہ 9 غائب تھا۔ اپنی کتابوں کے نام لکھوا دیں۔ لائبریرین کی آواز سناٹے میں گونجی۔ ابتحال نے چونک کر سر اٹھایا۔ رمشا ناول اٹھائے ہوئے ان کی طرف چلی گئی تھی۔ دمیا پارٹ 1 بائی تاشا جے۔ اس نے کارٹن میں کتاب واپس رکھ دی۔ اسی سرعت سے اوپری خانوں میں سے کوئی کتاب نکالی اور نام لکھوا کر میز پر جا بیٹھی۔ اس کے اندر کوئی سوال سر اٹھائے ہوئے تھا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ تاشا جے کا وہ کون سا ناول تھا جو اس نے کسی ہیثم تاشفین کو دیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دواریان کا موسم ابر آلود تھا۔ صبح سے رمجھم بارش ہو رہی تھی۔ قصر جلال کی بلندیوں سے پانی کی باریک دھاری پتھروں پر بہہ رہی تھی۔ وادی کے پہاڑ دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ سرمئی آسمان سیاہی میں بدل رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ قصر جلال کا بیرونی احاطہ عبور کرتے ہی مروان نے کلائی موڑ کر اپنی ڈیجیٹل واچ پر کچھ دیکھا، پھر ہموار سڑک کے بجائے پتھریلی سیڑھیوں کا رخ کر لیا۔ اس کے عقب میں سارنگ تقریباً بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھاتا تھا جسے کھول کر اس نے فوراً اپنے مالک کے سر پر تانا تھا۔
آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا کیا کام تھا مالک۔ کام نہیں مصیبت ہے۔ سعید گھر پر نہیں ہے؟ سارنگ کے ہوش اڑے تھے۔ مروان نے رکھ کر ایک چپیڑ اس کے سر پر ماری۔ وہ شرمندہ سے ہو کر جھک گیا۔ سوری سر، پتہ نہیں وہ کیسے چلا گیا۔ تمہارا دماغ کہاں ہے سارنگ؟ وہ کہنا چاہتا تھا ہیثم نے کھا لیا ہے، مگر چپ رہا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ مروان نے بارش سے بھیگی ہوئی فضا میں ایک لمبی سانس بھری تھی۔ سیاہ ہائی نیک پر اس نے موتیا رنگ کا لمبا رین کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ ہی لیدر کا سیاہ جوتے تھے۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پہاڑ کے ڈھلوان پر بنا ہوا قصر جلال دھند میں لپٹا ہوا اور آدھا پوشیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی کھڑکیوں سے نکلتی ہوئی سنہری روشنی دھند میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ رخ بدل کر اترنے لگا تھا۔ اس کے قدموں کے ساتھ ہی اپنے ننگے قدم ملاتے ہوئے کوئی اس کے برابر سے گزرا۔ دیودار کی شاخوں سے ٹپکتا ہوا پانی پتھروں پر پھسلنے لگا۔ ایک سیڑھیاں عبور کرتے ہی وہ ہموار سڑک پر قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں یہاں سے وہاں بھٹکنے لگی تھیں۔ 2 3 اسے دھابوں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ تازہ مچھلی تلنے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہیں سے قہوے کی خوشبو آ رہی تھی، کہیں پر اخروٹ اور خشک خوبانیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ٹین کی چھتوں پر بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ کچھ دکانوں سے شال خریدی جا رہی تھی۔ اونی سویٹر دیکھے جا رہے تھے۔ کہیں پر کھانا کھایا جا رہا تھا۔ مروان کی نگاہیں درختوں سے ہوتی ہوئی اوپر کہیں ٹھہر گئی۔ 4 سرخ تیر اوپر کہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے رک کر سامنے دیکھا۔ ڈھابے پر لڑکوں کا رش تھا۔ ان کے وسط میں سعید بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر تیر اور کمان لٹک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سا مگ تھا اور لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ شکر ہے مل گیا۔ سارنگ نے سکھ بھری سانس لی تھی۔ سعید کی نگاہ مروان پر پڑی اور اس کی مسکراہٹ ایک ہی پل میں سمٹ گئی۔ اس کے تاثرات میں تنفر آ گیا تھا۔ مالک، اگر آج وہ پھر بھاگے گا تو ہم… مروان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اس کا کپ خالی نہیں ہے، وہ آج نہیں بھاگے گا۔ سارنگ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سعید کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اصل درگت تو اس کی ہی بنا کرتی تھی۔ مروان نے وہیں کھڑے کھڑے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ قدیم طرز کا ڈھابا تھا، جگہ جگہ گرد اور مٹی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے 2 قدم اٹھائے اور رک گیا۔ ایک مہین سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی نگاہیں بھی اختیاری اوپر کو اٹھ گئیں۔ کمال مہارت سے ریشوں پر ریشے ٹھہرائے جا رہے تھے۔ محراب کے کونے پر ایک مکڑی اپنا جالا بنا رہی تھی۔ اس کی گردن سے ریڑھ کی ہڈی تک ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ ایک جھجری سی لے کر اس نے اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ سارنگ نے ہونک پن سے اپنے مالک کی شکل دیکھی، پھر سچویشن سمجھتے ہوئے اپنی خدمات پیش کر دی۔ آپ کہیں تو میں ابھی صاف کر دیتا ہوں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ مزید پیچھے کھسک گیا۔ اس کے پیچھے چڑھائی پر اونچے درخت تھے۔ انہیں درخت کی بلندیوں پر چمگادڑوں کا ایک جھنڈ تھا۔ مروان کے اعصاب ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ اپنے داہنے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے برداشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سعید کی نگاہوں میں اس کی بے قراری چھپی نہ رہ سکی تھی۔ سنو رابن ہوڈ، اٹھو، گھر چلو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ رابن ہوڈ کے دوستوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، ذرا سا حیران ہوئے۔ گوڈ، کیا کر رہے ہو؟ اٹھو۔ اب کے آواز میں سختی تھی۔ سارنگ چوکنا ہو گیا۔ کہیں سعید پھر سے دوڑنے نہ لگے، مگر سعید کی عقل ٹھکانے پر تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ مروان صاحب، ایک ادھیڑ عمر شخص کے بلانے پر مروان رک گیا۔ وہاں کسی نے کہا ہے یہ آپ کو دے دوں۔ اس کے ہاتھ میں پیک کی گئی کوئی چوکور شے تھی جس پر بڑا بڑا سا وون لکھا تھا۔ مروان نے بے اختیاری اس جانب دیکھا تھا جہاں اس بوڑھے نے اشارہ کیا تھا۔ کس نے دیا ہے؟ اس کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کوئی آدمی تھا صاحب۔ سارنگ بے اختیاری اس جانب بھاگا، مگر گلی سنسان تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ سارنگ واپس آ گیا۔ اس نے بوڑھے سے وہ چوکور پیکٹ لے لیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ مروان کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ کھولو اسے۔ سارنگ نے فوراً خاکی کور چاک کر دیا۔ اندر ایک پینٹنگ تھی۔ مروان کے تاثرات پتھریلے ہو گئے۔ وہ ڈچ آرٹسٹ وان گوگ کی چوتھی پینٹنگ تھی جو اسے بھیجی گئی تھی۔ پینٹنگ کے عقب میں سن تحریر تھا۔ 1888 میں بنائے گئے سورج مکھی کے پھول اب سارنگ کے ہاتھوں میں تھا۔ آسمان کی بلندیوں میں بجلی زور سے چمکی تھی۔ رمجھم بارش تیز ہونے لگی تھی۔ مالک،
कोट की जेबों में हाथ डाले हुए मरवान वापस मुड़ गया। दरख्तों के ओट से किसी की निगाहें मुसलसल उस पर जमी हुई थी। अपना बैग घसीटती हुई वो बाहर निकली तो जरका क्रिस्ट एकेडमी के करमसी गेट के सामने उसे सियाह लैंड क्रूज दिखाई दी। गाड़ी के बाहर ड्राइवर उसका मुंतजिर खड़ा था। मिस आयला हदीद, उसने तस्दीक चाही। आयला ने इस बात में सर हिलाया। ड्राइवर मौद्दिब सा स्टेप्स चढ़कर ऊपर आ गया। उसने आयला का बैग ले लिया। मुझे अरबाज खान ने भेजा है। मैम, आप गाड़ी में बैठें। सीढ़ियाँ उतरकर वो जाने किस बात का तरद्दुद करके रुक गई। 7-8 घंटों का सफ़र इस तरह इकट्ठे एक ड्राइवर के साथ तय होगा। उसकी आंखों में शिशुपंच के बादल मंडलाने लगे। मैम, ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उससे कबल कि वो कुछ कह पाती, उसकी निगाह अगबनिशिस्त पर बराजमान एक गैर मुल्की खातून पर पड़ी थी। सुनहरी चांदी माइल बाल एक ढीले से जूड़े में बंधे हुए थे। गोल फ्रेम का चश्मा आंखों पर ठहराया हुआ था। भूरी ऊन का कोट जेब तन किए वो ऊनी धागों को गोद में रखे हुए बुनाई कर रही थी। उन्होंने बराबर में छोटा सा गमला भी रखा हुआ था। ड्राइवर की आवाज़ पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। अपना पर्स कंधे से लटकाए हुए आयला गाड़ी में सवार हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया। चंद ही लम्हों में गाड़ी स्टार्ट करके मरकजी शाहरा पर दौड़ने लगी थी। ड्राइवर ने फ़ोन पर अरबाज को रवानगी की इत्तला पहुंचा दी थी। तस्दीक के लिए आयला से भी बात करवा दी थी। अरबाज ने फौरी तौर पर मौदबाना लहजे में उससे माजरत की। उन्हें आर्यान के लिए गुज़िश्ता शब 9 बजे रवाना होना था, मगर वो कुछ मसरूफियात की बिना पर आ नहीं सका। उम्मीद है आपको सफ़र में कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी, उसने खामोशी से सुन लिया। जवाबन कुछ न कहा। सेलफोन ड्राइवर को वापस करके वो खातून की तरफ मतवज्जा हो गई। हेलो, मैं रोज़लैन हूँ। खातून का लहजा गैर मुल्की मगर उर्दू शाइस्ता थी। आयला हदीद, उसने मरवतन मुस्कुराकर अपना नाम बता दिया था। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बस थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। वो हंसी। आप भी कसरे जलाल। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ा। उन्होंने इस बात में सर को जम्बिशती थी। मैं वहाँ मिस्टर जलाल की ग्रीन हाउस की देखभाल करती हूँ। अपनी बात के इख्तिताम पर उन्होंने उसे देखा। और तुम किस सिलसिले में वहाँ जा रही हो? मैं नई हाउस मैनेजर हूँ। रोज़लैन की भवें कुछ हैरानी से ऊपर उठी थी। आंखों में शताइश उभरी। तो वहाँ नई मैनेजर अब तुम हो? कई महीनों से सुन रहे थे कोई नया आने वाला है। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। वो मुस्कुराई। आयला के जहन में एक ख्याल उतरा। मुझसे पहले जो हाउस मैनेजर थी उन्होंने क्यों जॉब छोड़ दी? रोज़लैन ने चौंक कर कुछ हैरत से उसे देखा। तुमसे किसने कहा उसने जॉब छोड़ दी थी? आयला के दिल को धड़का सा लगा। कहा तो किसी ने भी नहीं है। इजंट इट अब्यूसिव कि अगर मुझे लाया गया है तो यकीनन साबका मैनेजर को निकाला गया होगा या उन्होंने जॉब छोड़ दी होगी। ना उसने जॉब छोड़ी थी ना उसे निकाला गया था। रोज़लैन ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। उसने खुदकुशी की थी। आयला के अंदर बाहर सन्नाटे छा गए। आंखों में खौफ की परछाइयां लहरा गईं। अच्छी थी वो भी। रोज़लैन फिर से बुनाई करने लगी थी। आयला ने अपना रुख खिड़की की जानिब करके बमुश्किल सांस लिया। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। इस्लामाबाद के रोशन सड़कों से निकलकर गाड़ी अब पहाड़ों का रुख कर चुकी थी। उनके अकब में मरगला की पहाड़ियाँ तारीकी और धुंध में गुम हो रही थीं। सलाखों के उस पार सारंग लैपटॉप उठाए हुए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थीं। हेडफोन्स लगाए हुए वो कुछ सुन भी रहा था। हर गुजरते लम्हे उसके तासुरात भी बदल रहे थे। उसके ऐन सामने ही हैसम कुछ बेकरारी से कमरे में टहलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी नफ्सियाती हालत आज फिर अबतर हो रही थी। उसका पारा फिर से चढ़ा हुआ था। वो शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। मरवान को बुलाओ। सलाखें पकड़कर वो फूली सांसों के बीच बमुश्किल कह सका था। कोई हड्डी तुड़वानी है? सारंग ने निगाह उठाई। शट अप। वो दहाड़ा। बेकरारी उसके अंग अंग से आया थी। सारंग फिर से काम करने लगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मालिक सो रहे हैं, अगर जगा दिया तो वो हमें सुला देंगे। सारंग अपनी मस्ती में जवाब देता हुआ सीढ़ियों से उठकर कुर्सी पर बैठ गया। आप मुझे बता दें क्या मसला है? मालिक ने मुझे यहाँ इसीलिए तो बिठाया है। तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ वो वापस बिस्तर पर जा गिरा। सारंग ने उसे कुछ बेकरारी से उठते फिर करवट बदलकर सिमटते हुए देखा। उसने अपना सर अब तकिए में दे रखा था। कानों पर हाथ रखने से भी आवाज़ें बंद नहीं हो रही थीं। आंखें बंद करने से भी मंजर गायब नहीं हो रहे थे। सारंग ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर मोबाइल पर मैसेज कर दिया। कुछ ही देर में स्क्रीन पर मरवान का चेहरा उभरा था। वो ट्रैक सूट में मलबूस कसरे जलाल की किसी राहदारी में खड़ा हुआ था। ज़ह नसीब, ये सुबह सुबह हमें किसने याद किया है?
हैसम बिस्तर से उठकर बैठ गया था। तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? वो गुर्राया। कुछ करने के लिए तुम्हारे सेल में होना जरूरी है, और मुझे देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। बंद करो ये सब, हैसम चिल्लाया। क्या बंद करूं? वो मोबाइल सामने किए हुए सीढ़ियां उतरने लगा था। जो तुम कर रहे हो, गॉड डैम इट। उसने कलाई के साथ चिपकी हुई डिजिटल वॉच को खींचकर उतारने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। सीढ़ियां उतरते हुए मरवान की हरकत मध्यम पड़ी। लगता है तुम रात भर सो नहीं सके। मेरे दिमाग से खेलना बंद करो। यकीन करो, मुझे तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं उसे खेल बना दूं। वो मुस्कुराया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सदर दरवाजे के सामने मरवान रुक गया। मैं चाहता हूं तुम मुझे परेशान ना करो, अच्छे बच्चों की तरह बस कैद रहो। उसने मेज पर से ग्लास उठाकर मरवान के चेहरे पर दे मारा था। मरवान की हंसी बेसाख्ता थी। डॉक्टर मिकाइल को भिजवा दूं? मरवान ने मशवरा मांगा। सिर्फ उनके सामने तुम मुझे इंसान नजर आते हो। तुम खुद क्यों नहीं आ जाते? क्या इतना याद कर रहे हो? हाँ, बहुत याद कर रहा हूँ। वो जबने भींच कर बोला। उसकी कनपट्टी की रगें उभरी हुई थी। मरवान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आराम करो शाबाश, शाम में मिलते हैं। स्क्रीन तारीख हो गई। सारंग ने गहरी सांस भरकर हेडफोन्स कानों पर ठहरा लिए थे। लैपटॉप की कुंजियों की आवाज हैसम की समातों पर भारी पड़ी। आंखों में खून लिए हुए वह खाली दीवार को तकता रहा। गुल हाई स्कूल के स्पोर्ट्स वीक में हमेशा की तरह राकान सबका मरकजी निकाह बना हुआ था। वो हर खेल में हिस्सा ले रहा था, हर मुकाबले में जीत समेट रहा था। रेसिंग में उसने आज कमाल कर दिया था। फिनिश लाइन अबूर करने के 1.5 मिनट बाद ही बकिया बच्चे उस तक पहुंचे थे। उसके टीचर आज उसकी शरारतों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, सराह रहे थे। वो ट्रॉफी जीतकर सीधा इब्तिहाल के पास आ गया था। वो वाहिद लड़की थी जो बच्चों का खेल देखने ग्राउंड में नहीं आई थी। इसे तुम रख लो। उसने अपनी प्यारी सी ट्रॉफी इब्तिहाल को पेश कर दी। क्यों? इब्तिहाल ने ताशाजे की किताब से नजर उठाई। तुम्हारे लिए जीती है। वो उसके सामने जमकर खड़ा था। भागने के बाद चेहरा सुर्ख था। शहद रंग बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सुनहरी आंखों में चमक सी ठहरी थी। इब्तिहाल ने उसकी सुनहरी ट्रॉफी को देखा। ऐसी कई ट्रॉफियां वो जीत जीत कर अपनी पूरी क्लास में बांट चुका था। तुमने जीती है, तुम ही रखो। वो उसे नजरअंदाज किए हुए उठकर जाने लगी। राकान की भवें सिकुड़ गईं। रूमी देता तो तुम ले लेती। इब्तिहाल की हरकत थम गई। उसने मुड़कर राकान को अचंभे से देखा। रूमी का क्या जिक्र है यहाँ? आंखों में खफगी लिए हुए वो चुप रहा था। इब्तिहाल ज़ेरे बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। वो कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर आंखों में नाराजी लिए हुए अपनी क्लास में वापस चला आया था। उसके अकब में ग्राउंड के इब्तिदाई नशिस्त पर बैठा हुआ एक नौजवान अपनी सियाह ग्लासेस को दुरुस्त करता हुआ उठ खड़ा हुआ था। उसके मोबाइल फोन में राकान की तस्वीर का एक ढेर इकट्ठा हो चुका था। रेसिंग की वीडियो उसने अलग से बनाई थी। इस तरह की कई वीडियोस वो हर स्पोर्ट्स वीक पर उसकी बना चुका था। गुल वेलफेयर हाई स्कूल की जूनियर क्लास का वो वाहिद बच्चा था जो उसकी नज़रों में आया था। सीढ़ियां उतरकर बाहर की तरफ जाते हुए उसने तमाम वीडियोस को किसी को अरसाल कर दी थी। उसके सियाह कोट पर छोटा सा बैच लगा हुआ था, जिस पर सुनहरी हरफ में लिखा लफ्ज दारा धूप में चमक रहा था। तेज आवाज और शोर के साथ कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया था। इब्तिहाल की आंख फौरन खुल गई थी। असमत बेगम, शग्गो और साइमा समेत अंदर दाखिल हुई थी। उसने नासमझी के आलम में दोनों को देखा। इंतहाई नफरत और गुस्से से उन्होंने अलमारी खोलकर कपड़े और सामान निकालना शुरू कर दिए थे। ये क्या कर रही हैं आप? उसे भी गुस्सा चढ़ गया था। फौरन से बिस्तर से उतरी। असमत बेगम ने घूमकर एक भारी थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा था। वो लहरा कर नीचे जा गिरी थी। अलमारी उलट पुलट करने के बाद उन्होंने राइटिंग टेबल के दराजें निकाली थी। फिर ट्रंक उल्टा था। उसके तोड़ फोड़ के शिकार असिया में से ज्वेलरी बॉक्स लुढ़क कर बाहर आ गिरा था। शग्गो ने बेइख्तियारी मुंह पर हाथ जमाए। साइमा को सख्ता हो गया। इब्तिहाल की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने उसे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आई थी। लाउंज में सब जमा थे। अमरीन रो रही थी। उस्मा ताई का परेशानी से बुरा हाल था। उसका बारात का जोड़ा टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसका ब्राइडल गोल्ड का सेट गायब था। दुरे की ज्वेलरी भी नहीं मिल रही थी। इब्तिहाल को उन्होंने मिराल के कदमों में फेंका था। वो सबके दरमियान मुजरिम बनी रो देने को थी। क्या कह रही थी? मेरी बेटी चोर नहीं है तो ये क्या है? उन्होंने शम्मो से ज्वेलरी बॉक्स लेकर उसके मुंह पर मारी थी। अमरीन का सारा जेवर कहाँ है? बताओ, कहाँ किया है इसने? वो चीख पड़ी।
ابتحال نے بے اختیاری سر اٹھایا۔ اسے یاد آیا تھا گردیزی ہاؤس جانے سے پہلے اس نے گھڑی کی تلاش میں ٹریک کو دیکھا تھا۔ تب اس میں جویلری باکس نہیں تھے۔ جو بھی ہوا تھا اس کی غیر موجودگی میں اس وقت ہوا تھا جب وہ رومی کے ساتھ گردیزی ہاؤس میں تھی، یا پھر تب جب وہ اسکول گئی تھی۔ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ اس منحوس نے کیا کیا ہے؟ امرین کے سسرال والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لاکھوں کا جوڑا تھا، وہ لاکھوں کی جویلری ہے۔ اسمت بیگم ابھی بھی میرال پر برس رہی تھی۔ زلیخا پھپھو نے تعصب سے سر ہلایا۔ سمیر اور عادل کے لیے یہ منظر دلچسپ تھا۔ دلربا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی زیور نہیں لیا، وہ پوری قوت سے اٹھ کر اسمت بیگم پر چلائی تھی۔ آگے سے زبان چلا رہی ہو؟ ہاں چلاؤں گی زبان۔ اب اگر ہاتھ اٹھایا تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی، لحاظ نہیں کروں گی۔ شاہزیب کا منہ صدمے سے کھلا۔ انوشا نے وہ الفاظ کچھ بے یقینی سے سنے تھے۔ گھر کی کوئی ملازمہ اس قدر بدتمیزی، اس قدر بد تہذیبی؟ ماں کی اس بے عزتی پر شاہزیب تیش کے عالم میں آگے بڑھا اور اسی سرحد سے ابتحال کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے میرال آگے ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ابتحال ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ شاہزیب کے قدم وہیں رک گئے۔ چپ چاپ زیور واپس کر دو۔ وہ کہہ رہی ہے نا اس نے نہیں لیا۔ کس قدر قوت سے جملے جوڑ کر اس نے شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ داہنا ہاتھ پیچھے کیے ہوئے وہ ابتحال کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ اب انتقام ایسا لوگی؟ اس طرح میری گھر کی خوشیوں کو برباد کرو گی؟ جبلے بھیس کر شاہزیب نے وہ الفاظ پست آواز میں ادا کیے۔ امرین کی شادی ہے سر پر۔ انوشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری بیٹی نے کوئی زیور نہیں لیا۔ اس نے اپنی بات دہرائی، پھر اس نے مدد طلب نظروں سے عصمت تائی کو دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں حالہ نے کبھی کسی کی کوئی چیز نہیں لی۔ عصمت تائی کا سر جھکا ہوا تھا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پریشانی سے وجود نڈھال تھا۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، شادی سر پر تھی، بیٹی کا رشتہ خطرے میں پڑ چکا تھا، سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ یہ انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ کامران چاچو مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ اسے دو جھاپڑ لگیں گے تو سب اگل دے گی۔ ہاں آئے، آپ ہی آگے آئیں۔ اللہ کی قسم میں نے درے کو درخت پر الٹا نہ لٹکا دیا تو میرا نام بھی ابتحال نہیں۔ درے فشا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ شگو نے ایسی سچویشن میں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اس نے تصور ہی تصور میں درے کو الٹا ہوا لٹکا بھی دیکھ لیا تھا۔ دادو دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ درے چڑ گئی تھی۔ ہاں دیکھ رہے ہیں سب مجھے۔ وہ بھی چیخ پڑی تھی۔ میرال نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کر کے پیچھے کیا تھا۔ کہہ رہی ہوں میں نے نہیں لیا، نہیں لیا۔ آنکھیں نم تھی، چہرہ لال ہو رہا تھا اور آواز، اس کی آواز میں بہت کرب تھا۔ تو یہ جویلری باکس تمہارے ٹرنک میں کیا کر رہے تھے؟ میں اتنی پاگل ہوں کہ چوری کر کے جویلری باکس بھی اپنے ٹرنک میں رکھوں گی؟ وہ پھٹ پڑی۔ گھر میں نوکر بھی تو ہیں، ان سے پوچھیں۔ نوکروں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی، سمرا فوراً سے بولی تھی۔ تو پھر گھر کے مالکان نے کی ہوگی۔ حالہ؟ میرال نے اسے کچھ بے بسی سے روکا تھا۔ بدتمیز جاہل، گھر کے لوگ ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ ابتحال نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ نفرت کا احساس شدید تر ہوا تھا۔ اس نے عصمت تائی کو دیکھا جو اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا کیسے ضبط کیے ہوئے بیٹھے تھے اسے نہیں پتا تھا۔ انوشا سنگل صوفے پر ایک ادا سے بند مٹھی تھوڑی پر جمائی ہوئے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دلربا کے تاثرات میں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سمرا بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف بول رہی تھی۔ اسمت بیگم کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور شاہزیب کو پکا یقین تھا اس حرکت کی ذمہ دار صرف وہی تھی۔ میرے خیال سے بھائی صاحب سے بات کر کے اس معاملے میں پولیس کو انوالو کر لینا چاہیے۔ چھوٹی موٹی چوری نہیں ہے یہ، امرین کے سسرال کی طرف سے خاندانی وراثت میں زیور ملا ہے۔ اب کیا کہیں گے ہم انہیں؟ کامران چاچو کہہ رہے تھے۔ ابتحال نے فوراً سے آگے بڑھ کر جویلری باکس کو ٹٹول کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا تھا، ایک ایک ڈبہ، مگر اس کا ذہن تاریک رہا۔ کہیں کوئی ضرب، کوئی چوٹ نہیں تھی، کچھ بھی تو ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ اس کی سانسیں دھونکی کی طرح چل رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہزیب اس کی طرف لپکا مگر اسمت بیگم نے اسے روک لیا۔ میرال بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ وہ روتے ہوئے کمرے کے اندر ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ ٹریک کے اندر، باہر، فرش پر بھی اس نے کئی بار ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں کون آیا تھا یہاں؟ کس کی حرکت تھی یہ؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی آگ جل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر گھر سے باہر لون میں آئی تھی۔ دیکھنا اسے کہیں باہر نہ بھاگ جائے۔ کامران چاچو فون پر کال کر رہے تھے۔ ابتحال ننگے پیر صدر دروازے تک گئی تھی۔ ہر نائی کا جنگل اس کا دوست اور ساتھی تھا۔ جنگل کی مٹی اپنے راز اس پر افشا کرتی رہی تھی۔ ایک موہم سی امید کے ساتھ وہ لون پر گھٹنوں کے بل جھکی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ گھاس اور مٹی پر رکھ دیے۔
पागल हो चुकी है ये लड़की, पूरी तरह से पागल हो चुकी है। समरा ने तासुफ से सर हिलाया। यकायक इब्तिहाल की हंसी छूट गई। वो इतना हंसी कि हंस हंस कर निढाल हो गई थी। असमत बेगम जो बाहर आई तो बाकी सब भी उनके पीछे आ गए थे। अब पागलपन का नाटक कर रही है, ये क्या तमाशा है? इब्तिहाल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसकी निगाहें सबके चेहरों से होती हुई एक चेहरे पर आकर ठहर गई। शम्मो, जेवर कहाँ रखा है? तुम बताओगी या मैं बता दूं? शम्मो के पैरों से जमीन सरक गई। आसमान जैसे सर पर आ गिरा। वो हकला गई थी, बौखला गई थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया? मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? शम्मो, इब्तिहाल का लेज़र सर्द हुआ। तुम बता रही हो या मैं बता दूं? बेगम साहिबा, ये पता नहीं क्या कह रही है, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर, फंसा रही है मुझे। फंसाना होता तो मैं घर के किसी फर्द को ना फंसाती। तुम्हें फंसाकर मुझे क्या मिलेगा? शम्मो का सर नफी में हिला। रात की तारीकियों में क्वार्टर के दीवार के साथ रखे हुए गमलों के नीचे मिट्टी खोदकर महफूज किए गए जेवर के बारे में कोई जान नहीं सकता था। उसे यकीन था इब्तिहाल का शक महज एक शक है। इशारा अंधेरे में एक तीर की तरह, लग जाए तो निशाना, ना लगे तो बहाना। ये क्या कह रही है शम्मो? उस्मा ताई आगे बढ़ी। सबकी निगाहें शम्मो पर जम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पेशानी पसीने से तर होने लगी थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? समरा फौरन ही बोल पड़ी। झूठ पर झूठ बोल रही हो। शम्मो ने जेवर गमले के इसी मिट्टी में छुपाया है। इब्तिहाल ने धमाका किया। शम्मो का पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं यकीन आता तो जाकर देख लें। उन सब में सबसे आगे उस्मा ताई थी। वही बेहाल से क्वार्टर की तरफ बढ़ी थी। शम्मो के क्वार्टर के पास वाली दीवार के साथ ही गमला रखा था। उसने मिट्टी हटाना शुरू कर दी और कुछ ही देर में जेवर बरामद हो गया था। उस्मा ताई की जान में जान आई थी। असमत बेगम अपनी जगह साकित व मुतहश हो गई थी। किसी की भी कुछ समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या था। शम्मो, असमत बेगम ने कुछ बेयकीनी से उसे देखा। शम्मो नफी में सर हिलाते हुए उनके पैरों में गिर गई। बेगम साहिबा, मैंने खुद नहीं किया था, मुझे समरा बाजी ने बोला था। खुदा की कसम, मैंने खुद नहीं किया था। मैं भला ऐसी जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? मैंने ऐसा उनके कहने पर किया। लॉन में सख्ता छा गया। सब पत्थर हो गए। समरा का चेहरा स्याह पड़ गया था। उस्मा ने इंतहाई बेयकीनी से अपनी देवरानी को देखा। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। समरा का चेहरा सफेद हो चुका था। खुदा की कसम बेगम साहिबा, मुझे चाबियां भी समरा बाजी ने दी थी। बोली सारा जेवर खुद रख लेना, बस कपड़े खराब कर दो और जेवर के डब्बे इब्तिहाल के कमरे में रख दो। मैंने खुद से कुछ नहीं किया बेगम साहिबा। असमत बेगम अपनी जगह साकित पत्थर हुई खड़ी थी। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और हैसम मरवान का चचाजाद भाई है और रूमी का भी चाचू लगता है मरवान। तो मैंने 5th एपिसोड पढ़कर सोचा था कि शायद ये रूमी की मदर का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन ये तो इसका चचा है रूमी का। और फैज़ान, उसका मुझे लगा था कि वो चीट करेगा दिलरुबा को और फिर छोड़ देगा, लेकिन उसका तो ये बिज़नेस ही है और वो एमल के लिए कर रहा है, जो दोनों को बेचने का उसने सोच रखा है और उसका यही बिज़नेस है। और उसकी एक अपनी अलग फैमिली है जिसमें उसकी माँ है और बीवी और बच्चे भी हैं, लेकिन और वो अपनी फैमिली में बहुत ही नेक पारसा है। तो शायद हो सकता है कि ये जो 2-3 फैमिलीज़ दिखाई हैं इसमें, इन्हीं में से वो किसी फैमिली का हिस्सा हो, लेकिन या फिर ऐसे ही कोई बाहर का भी हो सकता है। और अब इस एपिसोड के बाद मुझे भी यही लग रहा है कि राकान के पास भी कोई सुपर पावर है, लेकिन पिछले में शक था मुझे। बाकी इसमें मुझे और ज़्यादा यकीन होने लगा है क्योंकि उसे भी वो तितलियाँ दिख रही हैं जो इब्तिहाल को गर्देसी हाउस में दिखी थी एक, और वो रूमी को नहीं दिख रही थी। और अब यहाँ पर राकान को बहुत सारी तितलियाँ दिख रही हैं, लेकिन अम्मो जान को नहीं दिख रही। तो वो भी डर जाती हैं। शायद ये पोता हो और जो बेटा होगा उनका, उन्हें भी ऐसी दिखती होगी, या फिर कोई बेटी होगी, कुछ तो होगा। लेकिन क्योंकि वो डर गई हैं, पहले उन्हें याद आया कुछ। और एक बुक मिली है, उसमें भी ताशेजे हैसम को जानती है। यहाँ पर उल्टा है, हैसम ताशेजे की जगह ताशेजे हैसम को जानती है और उन्होंने उसे बुक दी थी, लेकिन उस पर नाम नहीं है। और वो जब उसे छूती है तो यहाँ हैसम को कुछ फ़ील होता है। तो
پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے، اور راکان کی کوئی پکچرز اور ویڈیوز بنا کر کسی کو سینڈ کر رہا ہے، اور وہ دارا سے ہے۔ تو دارا تو وہی تھا جو مروان کا کوئی اپوزیشن ہے، کمپنی تھی یا آرگنائزیشن کوئی تھی، تو وہ ہے، تو وہ بھی ایتھلیٹ کی تھی، تو شاید اس لیے۔ اور دلربا کے بارے میں شازل کی جو بھابھی ہے اسے شک ہو گیا ہے کہ تم اس سے تھوڑا بچ کے رہنا، یا پھر اسے وہ پہلے ہی وارن کر رہی ہے، لیکن وہ الٹا اس پہ ہی غصہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس ایپیسوڈ کا نہیں تھا، لیکن 5th ایپیسوڈ کا تھا، میں جب بھول گئی تھی۔ تو مطلب اسے بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ کچھ ہے گڑبڑ، لیکن شازل اتنا یقین کرا ہے کہ ایک دم سے وہ اتنی کیسے بدل جائے گی، اور اس پہ یقین بھی کر لیا سب سے زیادہ، وہ اسی سے چڑھتی تھی، اور اب وہ سب سے زیادہ یقین کر کے بیٹھ گیا کہ ہاں بالکل صحیح ہو گئی ہے یہ۔ باقی دلربا کے تو بچنے کے آثار کہیں دکھ نہیں رہے۔ اور اب ابتحال کے بارے میں بھی سب کو شاید پتہ چل گیا ہے، کیونکہ سب نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو وہ مٹی پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور جو پتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس نے چوری کی ہیں، تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ انوش ہے، مطلب آنکھوں کے سامنے کوئی نوکرانی اتنی تھوڑی نہ بولے گی، یا پھر نوکرانی کی بیٹی جتنے یہ بول رہی تھی اور اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، صرف اتنا ہی سوچی کہ نوکرانی کیسے بول رہی ہے، اسے ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے، اور وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے ایسی، تو تھوڑا عجیب ہے یہ۔ باقی ابتحال کے بارے میں پتہ نہیں سب کو پتہ چلے گا یا نہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ تو پتہ چلے گا۔ اور مروان کو پھر ایک پینٹنگ دی گئی ہے، مطلب ملی ہے اسے، تو ابھی تک اس کا بھی پہلے والی کہیں نہیں پتہ چلا تھا، اس میں کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ایک 1888 کی ہے شاید، کچھ کلو تو ہے نہیں، اور وہ سعید کون ہے اب تک اس کا کیا رشتہ ہے مروان سے یہ معلوم نہیں ہے ابھی تک، شاید وہ بھتیجا ہی ہو، ابھی تو یہی لگ رہا ہے۔ اور ایک بات اور، وہ جو بک ملی ہے ابتحال کو، اس میں جو پیج نمبر 9 رائٹر نے احسن کے لیے لکھا تھا، مطلب رکھا تھا، اور وہ پیج نمبر 9 اس میں ہے ہی نہیں، تو کیا پتہ احسن نے وہ پاڑ لیا ہو، اور باقی جو کٹ لگا رکھے ہیں وہ بھی شاید احسن نہیں کرے ہوں، اور میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کیسے جانتی ہے یہ تو کنفیوژن ہے تاشا جے، کیونکہ اب تک سب تاشا جے کو جانتے تھے، لیکن یہاں تاشا جے خود کہہ رہی کہ وہ حسن کے لیے ہی ہے، تو یہاں کنفیوژن ہو رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے تاشا جے انہی میں سے کوئی ہو جو ہیں پہلے سے، کوئی نیا تو لگ نہیں رہا مجھے، اب وہ دیکھتے ہیں۔ باقی آپ کو کیا لگ رہا ہے تو بتانا ضرور، اور ایپیسوڈ کیسا تھا یہ بھی بتانا ضرور۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور باقی ایپیسوڈز کے لیے کر لیں چینل کو سبسکرائب، جس سے آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔